अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप हज़रात ने सारा साल मेरे साथ बहुत मुशक्क़त उठाई है। अब कुल 25 मेरी आपसे मुलाकातें बाकी रह गई हैं इस साल की। वक्तन फ़वक्तन बताता रहूँगा कितनी मुलाकातें बाकी रह गई। आज 4 तारीख़ है। आज के बाद मेरी आपसे सिर्फ़ 25 मुलाकातें। फिर ज़िंदगी में कब मुलाकात होती है जी। 25 असबाक़ से ज़्यादा नहीं है मेरे अब इंशाअल्लाह। जी पढ़िए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। व बिही क़ाल हद्दथना उमर इब्न हफ्स इब्न ग़ियाथ क़ाल हद्दथना अबी क़ाल हद्दथना अल-अ'मश क़ाल हद्दथना शक़ीक़ क़ाल समिअतु हुज़ैफ़ता यक़ूलु बैनमा नहनु जुलूसून इंद उमर इज़ क़ाल अय्युकुम यहफ़ज़ु क़ौला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल फ़ित्नति क़ाल फ़ित्नतु रजुलि फ़ी अहलिहि व मालिहि व वलदिहि व जारिhi युकफ़्फ़िरु अस्सलातु वस्सदक़तु वल-अम्रु बिल-मअरूफ़ि वन-नहयु अनिल मुनकरि। क़ाल लैस अन हाज़ा अस'लुका वलाकिन्न अल्लती तमूजु कमौजिल बहरि। क़ाल लैस अलैका मिन्ना बअसुन या अमीरल मुअमिनीन इन बैनक व बैनहा बाबन मुग़लक़न। क़ाल उमर युक्सरु अल-बाबु अम युफ़्तहु। क़ाल बल युक्सरु। क़ाल उमर इज़न ला युग़लक़ अबदन। क़ुल्तु अजल। क़ुलना लिहुज़ैफ़ता अकान उमर यअलमु अल-बाब। क़ाल नअम कमा अअलमु अन्न दून ग़दिन लैलता वज़ालिका अन्नी हद्दथ्तुहु हदीथन लैस बिलग़ालिज़। फ़हिमना अन नसअलहु मन अल-बाब फ़अमरना मसरूक़न फ़सअलहु फ़क़ाल मन अल-बाब। क़ाल उमर व बिही क़ाल हद्दथना सईद इब्न अबी मर्यम क़ाल अख़बरना मुहम्मद इब्न जाफ़र अन शरीक इब्न अब्दिल्लाह अन सईद इब्न अल-मुसय्यब अन अबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल ख़रज अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन इला हाइत मिन हवाइत अल-मदीनति लिहाजतिन वख़रजतु फ़ी अथरिही फ़लम्मा दख़ल अल-हाइत वजलस्तु अला बाबिही वक़ुल्तु लाअकूनन्न अल-यौम बव्वाब अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम यअमुरनी फ़ज़हब अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ज़ा हाजतहु वजलस अला क़ुफ़ि अल-बि'r वकशफ़ अन साक़ैहि फ़दल्लाहुमा फ़ी अल-बि'r फ़जाअ अबू बकर यस्तअज़िनु अलैहि लियदख़ुल फ़क़ुल्तु कमा अनत हत्ता अस्तअज़िन लक फ़वक़फ़ फ़जि'तु इला अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु या नबी अल्लाह अबू बकर यस्तअज़िनु अलैक। क़ाल इज़न लहु वबश्शिरहु बिल-जन्नति फ़दख़ल फ़जाअ अन यमीनि अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فجاء عمر فقلت كما أنت أستأذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم حتى على شفذ البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر فجعلت أتمنى أخلي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسيب فتولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان. وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال قيل لي أسامة لا تكلم هذا قال قد كلمته ما دون أن أفتح لك بابا أكون أول من يفتحه وما أنا بالذي يقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاء فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ولست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول إني كنت أمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. باب. وبه قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارس ملك ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين قال حدثنا أبو مريم عبد الله بن زيد الأسدي قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدم علينا الكوفة فصعد المنبر وكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي.
وبه قال حدثنا أبو نعيم عن ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكنها مما ابتليتم. وبه قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت أبا وائل يقول دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم فقال ما رأيناك أتيت أمرا نكره عندنا من إسرائيل في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر وكساهما حلة ثم راحوا إلى المسجد. وبه قال حدثنا عبدان أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار فقال أبو مسعود ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استصراعك في هذا الأمر. قال عمار يا أبا مسعود وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتم النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان موسر يا غلام هات حلتين فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال روحا فيها إلى الجمعة. باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. وبه قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل وأبو موسى ولقيت بالكوفة جاء إلى ابن شبرمة فقال أدخلني على عيسى فعظه فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. فقال حدثنا الحسن قال لما سار الحسن وعلي رضي الله عنهما إلى معاوية رضي الله عنهم بالكتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية من لذراري المسلمين فقال أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاهم فنقول له صلحا. قال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمرو وقد رأيت حرملة قال أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك فقل له يقول لك لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه ولكن هذا أمر لم أره فلم يعطني شيء. فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي. باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال وإني لا أعلم أحدا منهم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن أوف عن أبي المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في دار جالس في ظل ولية له من قصب فجلسنا إليه فانشأ بي يستطعمه بالحديث فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس فأول شيء سمعته تكلم به إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال التي علمتم من الذلة والقلة والضلالة وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشأم والله إن يقاتل إلا على الدنيا. وبه قال حدثنا آدم بن ياس قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدبي عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ يسيرون واليوم يجهرون. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مصر عن حبيب بن ثابت عن أبي الشعثاء عن حذيفة رضي الله عنه قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه.
باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. باب خروج النار. وقال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حسره فلا يأخذ منه شيئا. قال عقبة وحدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب. باب. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا معبد يعني بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي زمان يمشي بصدقته فلا يجد من يقبلها. قال مسدد حارثة وأخو عبيد الله بن عمر لأمه. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة وحتى يبعث الدجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم الرب المال من يقبل صدقته وحتى يعرزه فيقول الذي يعرزه عليه لا أرب لي به وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراءها الناس أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في أيمانها خيرا. ولا تقومن الساعة وقد نشر رجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولا تقومن الساعة وهو يلوط حوضه فلا يسقي فيه. ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته فعليا فيه فلا يطعمها. باب ذكر الدجال. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال لي مغيرة بن شعبة قد ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر ما سألته وإنه قال لي ما يزرك منه قلت إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال إنه أهون على الله من ذلك. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب والنافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عبد الله أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة ترجف 3 رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة والرعب المسيح الدجال ولا يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. وقال ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن أبيه قال قدمت البصرة فقال لي أبو بكر سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثني سعد بن إبراهيم عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح لها يومئذ 7 أبواب لكل باب ملكان. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر
الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط شعر ينطف أو يهراق رأسه ماء قلت إن هذا قال ابن مريم ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جاعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية قالوا هذا الدجال وأقرب الناس بها شبها ابن قطن رجل من خزاعة. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك عن ربيعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إن معه ماء ونار فناره ماء بارد وماؤه نار. قال أبو مسعود رضي الله عنه أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوبا كافر فيه أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم باب لا يدخل الدجال المدينة. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد رضي الله عنه قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباق الذي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة من اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. باب يأجوج ومأجوج. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما عن زينب بنت جحش رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا صالحون قال نعم إذا كثر الخبث. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد وهيب 90. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأحكام. باب قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيته زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على عمال سيدي وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. باب الأمراء من قريش. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهم عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون مالك من قحطان فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون حديث ليست في كتاب الله ولا تتر عن رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم وأولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تضل أهلها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين. تابعه نعيم عن ابن المبارك عن مامر عن الزهري عن محمد بن جبير. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان باب وأجر من قضى بالحكمة لقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وبه قال حدثني شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق أو آخر وآتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يرويه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أمير شيء فكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال ليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى قال عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا فأوقدوا فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض فقال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها فبينهم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف. باب من لم يسأل الله الإمارة أعانه الله. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيت عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيت عن غير مسألة وعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. باب من سأل الإمارة وكل إليها. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس بن الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. باب ما يكره من الحرص على الإمارة. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرجعة وبئست الفاطمة. وقال محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد عن سعيد المقبوري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلين من قومي فقال أحد الرجلين أمرنا يا رسول الله وقال الآخر مثله فقال إنا لا نولي هذا من سأل ولا من حرص عليه. باب من استرعي رعية فلم ينصح. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه إلا رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حسين الجعفي قال زائدة ذكره عن هشام عن الحسن أتينا معقل بن يسار نعوده فدخل عبيد الله فقال له معقل أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. باب من شاق الله عليه. وبه قال حدثني إسحاق واسقطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن طريف أبي تميمة قال شهدت صفوان وجندبا وأصحاب
أصحابه وهو يوصيهم فقالوا هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال سمعته يقول من سمى الله به يوم القيامة. قال ومن يشقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا أوصنا. فقال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم أراقه فليفعل. قال قلت لأبي عبد الله من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب؟ قال نعم جندب. باب القضاء والفتيا في الطريق. وقضى يحيى بن يعمر في الطريق وقضى شعبي على باب داره. وبه قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عددت لها؟ فكأن الرجل استكان ثم قال يا رسول الله ما عددت لها كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكني يحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني قال سمعت أنس بن مالك يقول لامرأة من أهله تعرفين فلانة؟ قالت نعم. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري. فقالت إليك عني فإنك خل من مصيبتي. قال فجاوزها ومضى. فمر بها رجل فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما عرفته. قال إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا فقالت يا رسول الله والله ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول صدمة. باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. وبه قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا الأنصاري محمد قال حدثني أبي عن تمامة عن أنس رضي الله عنه أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب شرط من الأمير. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه واتبعه بمعاذ. قال وحدثني عبد الله بن صباح قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلا أسلم ثم تهود فأتاه معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال ما لي هذا؟ قال أسلم ثم تهود قال لا أجلس حتى أقتله. قضاء الله ورسوله. باب هل يقضي الحاكم ويفتي وهو غصبان. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان ألا تقضي بين اثنين وأنت غصبان فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غصبان. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني والله لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موضعة منه يومئذ. ثم قال أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليوجز فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. وبه قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس قال محمد أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حاز فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. قال أبو عبد الله محمد هو الزهري.